Let's move on to our next success story. This one being of Mr. Chandubhai Popatbhai Virani, founder and managing director of Balaji Wafers Private Limited. In the mid-70s, a man who came to Rajkot in search of livelihood has today become a source of livelihood for 500,000 people. A man hailing from nondescript village in Saurashtra, having attended school till class 10, is today being invited by top B schools to come and share his success story. Meet Chandubhai Virani, Managing Director of Balaji Wafers Private Limited, the man who has redefined how packaged food business is done in India. He began his journey with his two brothers by selling chips near a small cinema hall in Rajkot. With time, the single-screen theatre downed its shutters due to competition from multiplexes. But the brothers moved on. They have travelled 2 generations with their brand Balaji to become one of the largest makers of potato chips in India. While many other snack food companies could not survive the competition from multinationals, Balaji Wafers has become a household name today, giving multinationals a run for their money. Son of a farmer, Chandubhai came to Rajkot in 1974 with some financial support from the family. Fueled by the success of his chips business near the cinema hall, Chandubhai decided to turn this to their core business. બીજા પાસે અમે જે માલ લેતા એ રેગ્યુલર સપ્લાયર ન મળતા એમ થયું કે જાતે અમે પ્રોડક્શન શરૂ કરીએ 1982માં અમે બધા બ્રધરોએ ઘરે પ્રેક્ટિકલ બધું જાતે કરતા કરતા આગળ વધાર્યું. In 1989, the company set up a plant in GIDC's industrial estate in Rajkot. 82માં લોકો એવું સમજતા કે થાલામાં વેફર મળતી હોય એ ફ્રેશ હોય ને પેક હોય એ વાસી હોય. ધીમે ધીમે અમે સારી ક્વોલિટી અને અવેલેબલી વધારે કરી સર્વિસ દ્વારા. Chandubhai's success mantra is to focus into distribution. 10% પ્રોફિટ હોય અને 15% ખર્ચો થતો હોય તો પણ ત્યાં માલ પહોંચાડવો જોઈએ. ત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મજબૂત થાય છે અને ત્યારે એક નાનામાં નાનો કસ્બો હોય ને ત્યાં પેકેટ પહોંચે છે, કસ્ટમર જે છે એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. The company has a strong network of 600 dealers in 5 states. The distribution-only model has certainly paid off. The homegrown brand from Gujarat is valued at a whopping 4,000 crore today. And brand Balaji enjoys 60 to 65% share in the wafers and snack market in Western India. The company has an annual business turnover of rupees 1,200 crore and is now spreading its wings to northern and southern markets. The company has 2 major business establishments directly employing 2,200 people. Of this, 70% workforce comprises of women. Balaji Wafers has been doing CSR activity for long, much before CSR became a norm for Indian company. A man of few words, Chandubhai truly personifies the indomitable entrepreneurial spirit that is the hallmark of Indian businesses today. ડાયસ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવો, આમંત્રિત મહેમાનો અને સાહસિક ઉદ્યોગપતિઓ, બાલાજી વેફર્સને આજે 40 વર્ષ પૂરા થયા. એટલો મોટો અમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ છે. બાલાજી વેફર્સ એક નાનામાં નાના કસ્ટમર સાથે જોડાયેલું છે, એટલે જમીનની સાથે જોડાઈને અમે કામ કરીએ છીએ. દરેક ક્ષેત્રે અમે જાતે કામ કરતાં કરતાં દરેક એક્સપિરિયન્સ લેતા લેતા આ કંપનીને અહીં સુધી પહોંચાડી છે. એટલે દરેક પાર્ટે કેવી રીતે વિશ્વાસ આપવો એની અમને ખાતરી છે. એટલે આજે બાલાજી 5 રાજ્યમાં કામ કરે છે. એટલે પ્રથમ અમે એક તાવડાથી શરૂ કર્યું અને એક કન્ઝ્યુમરને આપવા સુધીનો એક્સપિરિયન્સ કર્યો. એટલે એ તાવડાથી શરૂ કરતાં પ્રથમ પ્લાન્ટ અમે જે સ્થાપ્યો રાજકોટમાં જીઆઈડીસીમાં એ ગુજરાતનો નંબર 1 હતો. અને વલસાડમાં જે બીજો પ્લાન્ટ અમે નહીં આજી એટલે ભાઈ મેટોડામાં જે રાજકોટમાં બીજો પ્લાન્ટ અમે જે સ્થાપ્યો એ ઇન્ડિયાનો પ્રથમ મોટામાં મોટી કેપેસિટીનો પ્લાન્ટ હતો. અને આજે વલસાડમાં જે મોટામાં મોટો પ્લાન્ટ ચાલે છે એ અમે ગુજરાત એમઓયુ કરી
અને એશિયામાં એ મોટામાં મોટો પ્લાન્ટ છે. બધા પ્લાન્ટ મળી અને સ્નેક્સ, નમકીન અને પોટેટો અમે પ્રોસેસ કરીએ છીએ. એટલે 24 કલાક ફૂલ કેપેસિટીમાં ચાલે તો 5 લાખ કિલો બટાકા પ્રોસેસ કરી શકીએ અને 5 લાખ કિલો નમકીન અને સ્નેક્સ અમે પ્રોસેસ કરી શકીએ. એ અમે એક શરૂઆત એક નાના તાવડાથી કરી હતી અને 2-3 માણસોથી કરી હતી. ત્યારે અમને એવું હતું કે કાંઈક બનવું છે, કાંઈક કરવું છે, પણ એવી દોડ અમારી નહોતી કે પૈસા પાછળ અને વધારે સુખી થવું છે. એ દોડ નહોતી, કારણ કે ભગવાને આપણને માણસ બનાવ્યા છે તો વધુ સુખી થવાની જરૂર નથી. આપણે સુખી જ છીએ. આપણે જો દુઃખી કરવા હોત ભગવાને તો જાનવર બનાવત. એટલે આપણે માણસ બની અને કાંઈક બીજાને પણ જોડતા જોડતા એક સારી પહેચાન કરવી છે. એકલાથી કાંઈ ન થાય, પણ એની સાથે એ પણ મુસીબત છે. ભાઈની સાથે ભાઈને પણ જોડવો હોય તો મુસીબત છે. તો એ કેમ શીખવું, કેમ કરવું, એ દરેક મુસીબતોથી શીખવા મળે છે. આપણે જ્યારે મુસીબત આવે એને વાગોડીને મોટી બનાવી દઈએ છીએ. એટલે એ મુસીબત, સુખ અને દુઃખ એ જીવનના પાઠ છે, એને નાના બનાવવા જોઈએ. અને મુસીબતને કે કાંઈ ગલતીઓને ધ્યાનમાં રાખી અને સ્વીકારીને જો આપણે એને સુધારીએ તો 100% સુધરે છે. એટલે એ અમે ધીમે ધીમે 2-3 માણસોથી વધારતા એક પ્લાન્ટ વધારતા આજે અમારા પ્રિમાઇસીસની અંદર 2500 માણસો છે, 500 ડીલરો છે. 500 ડીલરોની નીચે 7 લાખ દુકાનદારો છે અને ત્યાંથી કન્ઝ્યુમર ખરીદી કરે છે. પણ આ કન્ઝ્યુમરને ખરીદી અને ખાય ત્યાં સુધીની અમારી એક જવાબદારી હોય છે. એ ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરીએ છીએ. લોકો એમ કહે કે બ્રાન્ડ બનાવી છે, પણ બ્રાન્ડ એટલે શું? બ્રાન્ડ એટલે એક વિશ્વાસની અનેક કડીઓ જોડતા એક મોટી બ્રાન્ડ બને છે. એટલે એક નાનામાં નાનો વર્કર હોય કે ડીલર હોય, સોલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય, દુકાનદાર હોય કે એક કન્ઝ્યુમર હોય, એને પણ વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ કે 10 રૂપિયા કે 5 રૂપિયાની આપણે ખરીદી કરી, એને પૂરેપૂરો માલ મળ્યો અને એ સેટિસ્ફાય થયો. એક નાનામાં નાનું બાળક હોય, એના મમ્મીના મની પોકેટમાંથી એને પોસાવવું જોઈએ અને એના મમ્મીને ચિંતા ન રહેવી જોઈએ કે આ ખાધા પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ થશે. આ બધું અમે જાતે કરેલું છે. અને અમારો જે બિઝનેસ છે એક જમીન સાથે જોડાયેલો છે. એટલે નાની વસ્તુને જોડતા આ એક મોટી શક્તિ બની છે. એની સાથે અમારી ફેમિલીનો અનેક સાથ અને સહકાર છે. મારી પાસે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન હતું, અમારી ન્યૂ જનરેશન સાથે જોડાણી, એટલે એને એજ્યુકેશનનો વેગ મળ્યો અને અનેક દેશોમાંથી મશીનરી પરચેસ કરતા આગળ વધારતા ગયા અને લોકોને વધારે ને વધારે સેટિસ્ફાય કરતા ગયા અને અમારી કંપનીને આગળ વધારતા ગયા. એટલે ઘણા લોકો મને એવું પણ પૂછે છે કે એમએનસી કંપની સામે કેમ તમે ઊભા રહી શક્યા? એમએનસી કંપની સામે તો લગભગ 10 કંપનીઓ બંધ થઈ ગઈ. તો એવું કહું હું કે ભાઈ એમએનસી કંપની જે છે એની સાથે તમે સપ્લાયરને એટલો વિશ્વાસ નહીં બેસે, કારણ કે દરેક સપ્લાયર, દરેક માણસને આપણે સેટિસ્ફાય ન્યાય આપવાની કોશિશ કરવાની હોય છે. નીતિ અને ન્યાય એ એક બિઝનેસની મજબૂત કડીઓ હોય છે. એટલે કોઈ પણ
આપણો સપ્લાયર હોય કે આપણો ડીલર હોય એને વધુમાં વધુ આપણે નુકસાની જતી હોય તો એના પક્ષમાં આપણે ન્યાય આપવો જરૂરી છે. આપણે એમ કહીએ ને કુછ પાને કે લીએ કુછ દેના પડતા હૈ યા ખોના પડતા હૈ. એટલે તમે જ્યારે કાંઈ પણ આપેલું હોય ને એ અનેક ગણું થઈને રિટર્ન મળે છે. એ રિટર્ન ક્યારે મળે છે કે વિશ્વાસની કડી જોડાય છે. એટલે ખાસ એટલું બધું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વિશ્વાસ વગર આપણે કોઈને આગળ વધારી નથી શકતા કે આપણે વધી નથી શકતા. એટલે હંમેશા એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે બીજાને જોડતા જોડતા આગળ વધી શકાય છે. એ સિવાયની અમે અનેક એન્વાયરમેન્ટ માટે પણ ધ્યાન રાખીએ છીએ. અમારે 5 વિન્ડમિલ છે. અમારું પાણી પણ જે જાય છે એ પણ અમે ગ્રીન ગ્લો કરી અને ઘણું બધું પાણી નીકળે છે 3 લાખ લીટર. એને પણ અમે એન્વાયરમેન્ટને બચાવી અને આગળ વધારીએ છીએ. એટલે એક સરસ બિઝનેસ કરતાં કરતાં વિશ્વાસની કડીઓ જોડતા જોડતા જો આપણે બધા આગળ વધીએ તો આપણા જે નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાનને એક સપનું છે કે મેકિંગ ઇન્ડિયા એ આપણે ગુજરાતથી શરૂ કરીએ અને એક મોટું એક સફળતાથી આપણે એક મેકિંગ ઇન્ડિયાનું સપનું છે એ પૂરું કરી શકીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ચંદુભાઈ. થેન્ક યુ. Thank you so much. We would request you to please join us on stage on the dais.